सरदार जी तुसी हुण जिहड़ी सूरत हाल वेख रहे हो लद्दाख दे विच भी, कश्मीर दा भी जिक्र कीता, बड़े बुरे हालात हैं कश्मीर दे विच भी। लद्दाख दी ये पोजीशन है कि इंडिया ने कोशिश की उस एरिया दे विच भी अपनी जिहड़ी है हुक्मरानी उसनूं पक्का करने दी, उत्थे भी अपनी जिहड़ी है वो लोहा मनवाने दी, लेकिन उधर चाइना सी ते चाइना ने फिर उन्होंने दे 20 जिहड़े फौजी भी, वो भी तुहानूं पता चल गया होएगा कि 20 फौजी जिहड़े हैं इंडिया दे वो भी मारे गए हैं। इस सारी सिचुएशन दे विच की तरह नेपाल है, नेपाल ने भी अपनी फौजां अज भी असीं न्यूज़पेपर अगर वेख्या है तो उस विच सी कि उन्होंने भी फौजां जिहड़ियां वो भी अपनी सरहदी जिहड़ी हैं उत्थे ला दित्तियां इंडिया के खिलाफ। ये जिहड़ा इंडिया है हर पासों समझ लो कि घिर गया है। इस सारी सिचुएशन दे विच जिहड़ी है, क्या कोई तुहाडा जिहड़ी तुहाडी तहरीक है खालिस्तान तहरीक है या तुहाडी जिहड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इस इशू के उत्ते कोई फायदा उठा सकती है? देखो बुखारी साहब, फायदा हरेक नूं उठाउणा चाहिए जिथे आपां उठा सकते, पर जायज़ तौर ते आपां इस तरह उठा सकते हैं कि जे अंतरराष्ट्रीय जिहड़ी कम्यूनिटी है, इंटरनेशनल कम्यूनिटी और इंटरनेशनल इहदे विच तुसीं लियाओ ते इहदा हल कड्ढो, इहदा न्याय तुसीं दिओ, कौमां नूं दिओ, वो तदे ही तुसी अमन शांति नाल उत्थे सिचुएशन दी ते काबू पा सकते हो। नहीं तो सारी दुनिया नूं पता 3 न्यूक्लीयर वैपन स्टेट उत्थे आमो सामने अखां च अखां पा रहे ते वो कुछ भी हो सकता, बड़ा ही ज़्यादा वड्डी पद्धर ते न्यूक्लीयर कैटास्ट्रोफी हो सकती है उस खिते विच, और ये सारी दुनिया नूं इस बारे पता। जदों लद्दाख विच ये वारदात हुई पिछले कुछ दिनों विच, मैं तुहानूं दस रहा भाई साहब, इत्थे बैठे इत्थे लंडन विच, यूके विच, वैसटर्न कंट्रियां विच इत्थे हैडलाइनस आ रही सी, उस दिन आ रही सी कि ये वर्ल्ड वॉर 3 दा एक शुरुआत तो नहीं हो गई। सवाल ये उठाए जा रहे सी मीडिया विच। सो जे इन्ने खतरनाक वातावरण विच इंडिया अपना जिहड़ा अग्रैशन दिखा रहा है चाइना प्रति, पाकिस्तान प्रति और कश्मीरी कौम, सिख कौम प्रति, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेटां विच उत्थे भी इन्होंने जेनोसाइड किया सैल्फ डिटर्मिनेशन स्ट्रगल्स नूं सप्रैस करन वास्ते। इन्ना अग्रैशन दिखा रहा है इस वेले इंडिया कि ये मतलब ये खतरनाक है सारी दुनिया वास्ते। सारी दुनिया नूं कहना चाहिए इंडिया नूं कि अपनी जिहड़ी नीति आ जो हिंदुत्व तकरीबन फैशिस्ट मेजोरिटेरियन पॉलिसीज तुसी अपने इत्थे लोकां ते आम लोकां ते तुसी लागू कर रहे हैं, और तुसी नाल दे जिहड़े मुल्कां ते भी तुसी हावी होना चाहुंदे हैं ते ठोक रहे हैं अपने अपनी नीति पॉलिसी, अग्रैसिव पॉलिसी, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, ते इहदा चंगा नहीं कोई नतीजा निकलना। सारी दुनिया नूं कहना चाहिए, सिखां नूं भी कहना चाहिए और बाकी इंटरनेशनल कम्यूनिटी में भी कहना चाहिए कि इंडिया की पॉलिसी बदलनी चाहिए है, इन्हों इंटरनेशनल लॉ लागू करना चाहिए। तो मैं कहांगा कि जदों आज़ाद हो गया कश्मीर ते खालिस्तान, ये जिहड़ा एक टैरेटरी आ जिथे ये दिन रात ये सिचुएशन खतरनाक सिचुएशन ये सामने आ रही है, उहदे विच जे आपां पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, इंटरनेशनल रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी चाहुंदे हैं ते उत्थे उस खिते विच राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन लागू करो, खालिस्तान विच भी कश्मीर विच भी, वो बहुत सारा ठंडा हो जाना जिहड़ा सिचुएशन गर्म चल रहा है। ये सारी दुनिया वास्ते एक भले वाली गल हो रही। सरदार जी जिहड़ी इन्हां दी एजेंसी राह जिहड़ी है जिथे जिथे भी सिख साडे भाई हैं पूरी दुनिया दे विच, की वजह है उन्हां दी, क्यों उन्हां दे पिछे पड़ गई है, की वजह है, की इहदे मकासद हैं? वेरी सिंपल आंसर भाई साहब, बहुत स्पष्ट गल है कि ये सिखां दी जिहड़ी आज़ादी दी मूवमेंट है, जिहड़ा साडा संघर्ष है जो जायज़ वे और कोई भी दुनिया विच इनकार नहीं कर सकता कि इन्होंने साडे ते जेनोसाइड किया 84 तो ला के।
ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ। ਇਸ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਰੋ ਆ ਚਾਹੇ IB ਆ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਇਹ ਐਕਟਿਵ ਆ। ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਇੰਡੀਅਨ ਔਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਫੋਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਪਿਛਲੇ 25 30 40 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ, ਵੀ ਹੈਵ ਐਕਚੁਅਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ ਐਸੇ ਸਾਲ। ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਸੂਸ ਫੜੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਅਦਾਲਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸੂਸਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਸਪਾਈਕਾ ਜਸੂਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੱਕ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਸੰਚਾਲਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆਪਣਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਜਸੂਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਲੀਅਰ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਜਾਰੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਐਕਟਿਵ ਆ। ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਾਹਿਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ 100 ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਆਊਟਲੈਟ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਭਰ। ਉਸ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਆਊਟਲੈਟ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੰਡਡ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਪ੍ਰੋ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ ਹੈ ਉਹ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਡਿਲੀਬਰੇਟ ਐਂਡ ਸੀਰੀਅਸ ਐਫਰਟ ਬਾਈ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰਗਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਾਈ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ ਲਦਾਖ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਕਲੀਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਖੜਿਆ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 20 ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਬਦਲਾ ਲੈਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਰ ਨਾ ਲੈਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਖਤ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਜਮਹੂਰੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ? ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜੋ ਬਣੀ ਆ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਬਣੀ ਆ, ਉਹ ਬਣੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ। ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟਿਕ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਉੱਪਰ, ਮਿਲਟਰੀ ਉੱਪਰ,
ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫੋਰਸਾਂ ਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਢਾਂਚੇ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਪੁਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੋ ਕੋਲਡ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇੰਡੀਆ ਸੈਂਟਰਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਸੈਂਟਰਿਕ ਕੇਂਦਰਤ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕੋ ਰਾਗ ਇਹ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਇਹ ਤਦੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਈਸਾਈ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਲੈ ਆਉਣਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਈਵਨ ਆਪਣੀ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਆ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਪੱਜ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਆ, ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਨੇਚਰ ਨੇਗਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਰਿਲੀਜਨਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇਸ਼ਨਸ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨੇਸ਼ਨਸ ਵਸ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਆ ਉਹ ਕੁਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਬਾਈ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਲੀਜਿਟਿਮੇਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਟੋਕ੍ਰੈਟਿਕ। ਇਸ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਦਲਾ ਲਵੇਗਾ ਆਪਣੇ 20 ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਨੇ ਦਾ? ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੂ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਅਨਆਰਮਡ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਲਦਾਖ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੇ? 3 ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ? ਮਿੰਟ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਐਵੇਂ ਕਾਰਨ ਫਜ਼ੂਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਵੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਮੋਦੀ? ਹੁਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਆਪਣੇ ਕੱਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਤੇ ਇਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪੰਗਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਆਪ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਸੋ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਮਕਿਜ਼ਮੋ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹਾਦਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਇਰਨ ਫਿਸਟ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇੰਨਾ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਨਾ ਚੁੱਪ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ
ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਔਰ ਖਤਰਾ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚਿੰਤਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਹਨ, ਮੁਸਲਿਮ ਮਮਾਲਿਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ, ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ? ਪੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਬੁਨਿਆਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਈਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਡੰਡਾ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਬੋਲਦਾ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਕੋਈ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇਗਾ। ਨਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਲਾਗੂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ ਆ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ, ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਟਰ ਹੈ ਔਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਨੀ ਆਪਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਵੈਸਟਰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਹੱਕ, ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਆ ਉਹ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋਣ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਬੜੀ खतरनाक बन चुकी है। बहुत शुक्रिया सरदार जी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का। मेहरबानी जी, मेहरबानी बुखारी साहब। नाज़रीन आपने सुना हमारा प्रोग्राम, उम्मीद है आपको हमारा जो प्रोग्राम है आज का वो पसंद आया होगा। आपका मेजबान नसीर बुखारी CNN पाकिस्तान की फोरम से आपसे इजाज़त चाहता है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।